सरदार जी बंगला चाहिए। बस विच उतरदे ही उस मैनू पुछया ते जवाब विच जदों सिर दे इशारे नाल हाँ कहा तो मेरे गल दा हार ही तो बन गया। डलहौजी मेरे लिए कोई उपरा शहर तो है नहीं सी। लगातार कई सालों तो इत्थे आ रहा सा। अमूमन मैं जांदे ही किराए दी थां नहीं ले लैंदा हुंदा। मुढ़ले 1-2 दिन किसी दोस्त मित्र कोल जा ठहरदा ते फिर सहज नाल देखभाल के कोई मनमर्जी दा ठिकाना लभदा हुंदा सा। पर उसदी खुश हल्की ने ते उसदे शरीफाना बोल ढंग ने मेरे उत्ते जिवें कोई जादू जिहा कर दिता। उसने अपना नाम दस्या मंगू। डलहौजी नूं जे मैं एक इस्त्री दे रूप विच कल्प लवां ते कहना पवेगा कि इसनूं मैं दोहां हालतां विच वेख्या है, पहलां दुल्हन दी हालत ते फिर विधवा दे रूप विच। सच पुछो तो डलहौजी दा हुसन भी ते सुहाग भी अंग्रेज़ां दे नाल ही चला गया। मैनूं वो दिन भी याद ने जदों डलहौजी पहाड़ दी चहल पहल ते गहमा गमी सिखर ते पुज्जी हुई सी। सैलानियां दी भीड़ दा ਇਹ हाल हुंदा सी कि सदर बाजार तो लैके बकरोटे तक मोटे नाल मोढा कहंदा सी। कोठियां फ्लैट ते होटलां दे कमरे ठसा ठस भरे हुंदे सन। इस पहाड़ ते पहुंच के जिसनूं रहण लई मनमर्जी दा थां मिल जांदा समझो उसदी किस्मत जाग पैंदी। होटलां वाले खूब रज्जमी छिल लाउंदे सन सैलानियां दी ते छोटे तो छोटे कमरे दा किराया भी 5-7 रुपए तो घट नहीं हुंदा सी। कोठियां वालियां दा दिमाग तां 7वें आसमान ते हुंदा सी। भैड़ी तो भैड़ी कोठी दा सीजन का किराया 1,500 ते वो भी सारा पेशगी। पर उदों की गल है जो डलहौजी साहब लोकां ते मेम साहबां दा समर हिल सी। हुण तां उत्थे ये हाल है कि बड़ियां बड़ियां आलीशान कोठियां ते होटलां विच उल्लू बोलदे ने। किराए घटदे घटदे 8-10% ते पहुंच गए, फिर भी ग्राहक नजर नहीं आउंदा। लैंडलॉर्डां दी बदहाली विच अजे भी जे कोई कसर सी तां उसनूं पूरा कर दिता सी निकासी जायदादां ने। 1947 तो पहला मुसलमान मालकां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਹੁਣ 15-20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 1948 ਜਾਂ 50 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਲਹੌਜੀ ਦਾ ਬਸ ਨਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 90% ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਭੇਤ ਭੇਤੀ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਲੁੱਟੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ। पर यह मंगू तो बुरी जहमत बन के चिंबड़ गया। मैनू जो कुछ भी मैं कहा, जिन्ना भी किराया देना चाहया, ਜਿਹੜੀਆਂ भी शर्तां कहियां, मंगू का बस इक्को जवाब सी तथास्तु। मंगू ने दस्सिया कि वह अपने मालक दीयां कोठियां दी चौकीदारी तो छुट उन्हां नूं किराए चाड़न विच भी थोड़ी बहुत मदद करता है। मेरा असबाब चुक के वह मैनू मोती डिब्बे दी एक कोठी अगे जा खिलारिया ते कहण लगा, लो जी एक कोठी बिल्कुल तुहाडे मतलब दी है, किन्ना एकांत थां ते बिल्कुल सामने रावी दा नज़ारा दिसदा है। थां सचमुच ही मेरे मन भांदी सी, पर कोठी दी हालत बड़े खस्ता सी। जापदा सी जिवें वरियां तो उसदी मुरम्मत वाल किसे ध्यान ही नहीं दिता। पहाड़ी मकानां दी उमर उंज ते घट हुंदी है। इत्थे मींह झक्खड़ हत्थों चंगे चंगे मजबूत मकानां दे पखीए उड़ जाया करदे ने, पर अंदरले हिस्से दी हालत इन्नी माड़ी नहीं सी। नाले सवाल ये सी कि पूरी सारी कोठी नूं लैके मैं करांगा की। मैनू तो सिर्फ एक कमरे की लोड़ सी, पर मंगू तो मेरी किसी भी गल नूं भुंजे नहीं सी पैण दिंदा। तुसीं जी जिन्ना थां लोड़ींदा जे वरतो, बाकी कमरे पे रहन देने ते किराया जिन्ना जी करे दे छड्डना। पर इस जी करे दी भी तो कोई हद होनी चाहिदी है ना। जी तां आदमी दा करदा है कि उसनूं सबो कुछ मुफ्त ही मिल जाए। अखीर जिन्ना भी किराया मैं उसनूं कहा उन्ना ही मन गया ते मैं बड़े आराम नाल उस कोठी विच उतारा कीता। मंगू बड़ा ही बीपा आदमी जापिया मैनू। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਧੋ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫੱਟੀਆਂ ਜੜ ਦਿੰਦਾ, ਫਰਸ਼ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਾਂਡੀ ਵੜ ਕੇ ਪੋਚਾ ਪੱਚੀ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਫਿਕਰ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਥਾਂ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੈੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਸੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਠੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਮਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, बस भलके नहीं तो परसों तुहानूं मोड़ देंगा आदि गल्लां कह के वो मैथों अगले छड्ड के अगलेरे महीने का किराया भी मुच के लै गया। पर ना ही उसका भलके परसों आया ते ना ही उस कदी मोड़िया। कई बार तो निगूणे 1 ਜਾਂ 2 रुपया की फरमाइश पा पैंदा
ਬਥੇਰਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਰਤਾਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਰੌਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ 3-4 ਬੰਦੇ ਮੰਗੂ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਚੁਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੌਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਰਸ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ। ਭਲਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੋਠੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਬੇਲਸਤ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਖੂਬ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਖਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਚ 2-4 ਬੂਟੇ ਲਾਈ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਖਿਰ ਆ ਗਈ ਜੇ? ਉਂਝ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਸਾੜ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਖਸਮ ਸਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੂਰਖਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ। ਖਸਮ ਸਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਆਖਰ ਚੋਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸ ਚੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ? ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪ ਬੂਟੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆਂਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ? ਅੱਧਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸਾਂ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖਲਵਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਹਲੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਮੰਗੂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਰ ਝਾੜ ਪਾਣੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਸੋਚਿਆ ਨੌਕਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਰਾਤੀ ਅਚਾਨਕ ਇਤਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਕਿ ਚਲ ਥਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਭਿੱਜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੱਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਛੱਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਭਿੱਜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਉਸ ਮੰਗੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸਨੇ 420 ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਕੰਮੀ ਕੋਠੀ ਮੇਰੇ ਗਲ ਮੜ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੰਗੂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਢਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਫੜ ਕੇ ਗਲਾ ਕੁੱਟ ਸੁੱਟਾਂ ਮੰਗੂ ਦਾ। ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਰੱਖ, ਮੰਜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਘਸੀਟ ਉੱਧਰ ਕਰ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਛੱਤ ਦੀ ਟੀਨ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਮੰਗੂ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਠੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਮੰਗੂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਖਾਲੀ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਗੂ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੀ ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗੂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਾਰੇ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਗੀ। ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਝੰਬਿਆ ਪਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇਤਨੀ ਸਖਤ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਬਖਤ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਛੱਤ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਬਤ ਗੱਲ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਵਰਖਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗੂ ਉੱਤੇ ਵਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਿਨੇਮਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਭਰੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਪਾਗਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾਰਾ ਠਹਿਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਵਾਛੜ ਨੇ ਤਾਂ ਝੱਟ ਹੀ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗਿੜਗੜਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਭਲਕੇ ਮੈਂ ਸੀਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਕੀ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗੂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਛੱਤ ਹੁਣ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੰਗਦਿਆਂ, ਪਰ ਮਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੇ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੀਮੈਂਟ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਡਾਢਾ ਹੀ ਦਿਲ ਸੜਿਆ ਉਸਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿਆਂ ਸੂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥੈਲੀ ਜਮਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੂ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਚਨਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵ ਤੱਕੇ। ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਫੜਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਸੋਤੇ ਤੱਕ ਮੰਗੂ ਖੜੀ ਲੱਤ ਲਿੰਬੋ ਪੁੱਚੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਆਉਂਦਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਮੰਗੂ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਇਸਦੀ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸਤੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਗੂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਲਾ ਮੰਗਤ ਰਾਮ? ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਤ ਰਾਮ?
ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਮੰਗੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਪੜਾਸੀ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੰਗੂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਲਓ ਫਿਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਸਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਇਹ ਸਤਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਲਾਲਾ ਮੰਗਤ ਰਾਮ, ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ। ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਜੂਸ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਚਪੜਾਸੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕੰਜੂਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਦਨਸੀਬ। ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਕਦੀ ਐਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੇ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰਿਆ। ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸਦਾ। ਹੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ। ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੰਗੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਲਾ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਚਪੜਾਸੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਚੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸ ਕੋਲ? ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।